नमस्ते। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाद्वारा तयार पारिएको रेडियो कक्षा सेक्सनमा म सुभाष गेवालीको तर्फबाट आफ्नो रेडियो सेट अगाडि बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी लगायत अभिभावकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को अङ्ग्रेजी विषयको छलफल गर्दैछौँ। क्लास 6 सब्जेक्ट इङ्ग्लिस। कक्षा 6 को अङ्ग्रेजी विषयको छलफल गर्दैछौँ। ओके, आर यु रेडी? ओके, आज हामी युनिट 3 we'll discuss about unit 3 today. So, turn page number 20. Page number 20. भाइ बहिनीहरू, आफ्नो किताबको पेज नम्बर 20 पल्टाउनुहोस्। पल्टाउनु भयो? ओके, look at number 1. Read the following text and answer the question. Read the following text and answer the questions. दिएको टेक्स्ट पढ्नुहोस् र यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। टेक्स्ट पढिसकेपछि, पाठ पढिसकेपछि यहाँ दुईवटा प्रश्नहरू दिएको छ, त्यसको उत्तर दिनुहोला। Now look at the questions. Who are the three boys? Who are the three boys? चित्रमा हामी देख्न सक्छौँ तीनजना केटाहरू को होलान्। Next questions. What are they talking about? के कुराकानी गरिरहेका छन्? तिनीहरू के कुराकानी गरिरहेका छन्? यो दुईवटा प्रश्नको उत्तर यहाँहरूले यो टेक्स्ट पढिसकेपछि दिनुपर्नेछ। ओके, लेट्स गो टु द टेक्स्ट। WIT विट। WIT विट। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू म सँगसँगै यो टेक्स्ट एकचोटि पढ्दै जानुहोस्। म पनि पढ्दै जान्छु, यहाँहरू सुन्दै पनि जानुहोस् र म सँगसँगै पढ्दै पनि जानुहोस्। ओके, आर यु रेडी? ओके, बनारस was a center for learning for Nepalese students in the past. Many people went to Banaras to get education. There were no buses and trains then. People walked on foot for many days. 3 Brahmin boys also went to Banaras. They studied astrology for many years. They worked very hard and completed their degrees. Inside their minds, they had a feeling of unseen competition. Each of them thought he was better than the other two. Everyone thought he was the best. After study, they returned home. They worked all day and spent the nights in one of the houses on the way. There were no hotels then, so travelers begged private houses owners for shelter. One evening, the 3 Brahmins stopped at a house in a mountain village. They asked the landlord, "Can we stay the night in your house, sir?" "My house is small. Please find a bigger house," said the landlord. The 3 went to another house a little far down the road. "Can we spend the night in your house, sir? We are tired and it is already late to walk any further," asked one of them.
Who are you? asked the landlord. We are 3 Brahmins. We are back from Banaras. We have got degrees in astrology. We can tell your future, they replied. The landlord got interested in them. He asked them, who got the highest marks among you? Upon this, one of the Brahmins replied, we have all got equal marks, but I think I am the cleverest. Hearing him, another Brahmin said, he is wrong. I was the most hardworking, so I am the most intelligent. The third one also claimed that he was the best. Listening to them, the landlord said, I will let you spend the night in my house on one condition. What is that? They asked. The landlord said, I have got something in my hand. If you can tell what it is using your knowledge of astrology, you can stay. The 3 Brahmins used their knowledge of what they had read. They decided that the thing in the man's hand was round in shape. One of the astrologers thought it was dinner time, so the landlord must be holding something to eat. No, said the landlord. Another one thought that people in villages use grinding stones in most houses. They use it for grinding cereals like maize, millet, wheat, etc. So he said, it must be a grinding stone, sir. Again wrong, said the landlord. The third Brahmin was a bit cleverer. He used his reasoning and said, sir, I think it's a coin in your hand. Grinding stone and dish are bigger than your hand. You cannot hold them in your fist. You're right, said the landlord. Your friends use their knowledge of book, but you used your wit as well. You are the best. He offered them a good meal and sleep. भाइ बहिनीहरू, म सँगसँगै सुन्दै र पढ्दै जानुभयो? Okay, now let's discuss some difficult words. यहाँ भएका केही difficult words को बारेमा एकछिन छलफल गरौँ. Write down astrology, astrology. astrology, astrology means ज्योतिष विज्ञान. एस्ट्रोलोजी यसलाई हामी नेपालीमा ज्योतिष विज्ञान भनेर भन्छौँ. द स्टडी अफ द पोजिसन्स of the moon, sun and other planets in the belief that their motions affect human beings. And next, shelter, 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 a place for safety, सुरक्षित रहने स्थान अर्थात वासस्थान. Shelter means वासस्थान. Next, landlord, landlord. Landlord means, yes, house owner. House owner. हामी नेपालीमा यसलाई घरबेटी भनेर भन्छौँ. House owner.
Next, G-R-I-N-D, grinned. Grinned. Grinned means to cross something. Yes, कुनै कुरा पिस्नु लाई हामी ग्रिन भनेर भन्छौं. Next, W-I-T, wit. W-I-T, wit. Wit means, yes, idea. नेपालीमा यसलाई हामी जुक्ति अथवा बुद्धि भनेर भन्छौं. Next, C-O-M-P-E-T-I-T-I-O-N, competition. Competition means प्रतिस्पर्धा. Yes, match. प्रतिस्पर्धा. Next, F-U-R-T-H-E-R. F-U-R-T-H-E-R. Further. Further means, yes, agadi. Next, F-I-S-T, fist. F-I-S-T, fist. Fist means mutti. Clenched fist, banda mutti, लाई हामी F-I-S-T, fist भनेर भन्छौं. Okay, let's start the text again. अब हामी यो टेक्स्टलाई एकचोटि छलफल गरौं. Banaras was a center for learning for Nepalese students in the past. Past, बितेको समय, धेरै पहिले, प्राचीन समयमा नेप्लिज स्टुडेन्ट्स, नेपाली विद्यार्थीहरूको लर्निङ गर्ने ठाउँ, सिक्ने ठाउँ, पढ्ने ठाउँ भनेको बनारस थियो. बनारस वाज अ सेन्टर. बनारस नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि पढ्ने एउटा स्थल थियो. Many people went to Banaras. धेरै मानिसहरू बनारस पुग्ने गर्दथे to get education, शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि. भाइ बहिनीहरू, त्यतिखेर हाम्रो देशमा, हाम्रो ठाउँमा विद्यालय थिएन. जुन समय विद्यालय हाम्रो देशमा थिएन, यो त्यो समयको कुरा. There were no buses and trains. भाइ बहिनीहरू, विद्यालय मात्र हैन, त्यतिखेर बस पनि नभएको अवस्था, यातायातको साधन अथवा ट्रेन, रेल पनि नभएको समय. ल हेर्नुस् त, बनारससम्म पढ्नको लागि पुग्नु पर्ने, तर यातायातको कुनै साधन नभएको समयमा. People walked on foot for many days. मानिसहरूलाई पैदल हिँड्नु पर्दथ्यो on foot for many days. धेरै दिनसम्म, थुप्रै दिनसम्म हिँडिसकेपछि हिँडेर बनारस पुग्नु पर्ने हुन्थ्यो. Three Brahmin boys. तीनजना ब्राह्मण केटाहरू also went to Banaras. भाइ बहिनीहरू, तीनजना ब्राह्मण केटाहरू पनि बनारस पढ्नको निम्ति गए. They studied. तिनीहरूले अध्ययन गरे, पढे एस्ट्रोलोजी for many years. तिनीहरूले त्यहाँ धेरै वर्षसम्म एस्ट्रोलोजीको बारेमा अध्ययन गरे. एस्ट्रोलोजी, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, जसले भविष्य सम्बन्धी बताउने काम गर्छ, ज्योतिष शास्त्र. They worked very hard. तिनीहरूले धेरै मेहनत गरे, कडा मेहनत गरे. And completed their degrees. र तिनीहरूले डिग्री पनि
कम्प्लिट गरे, पुरा गरे। डिग्री मिन्स पढाइको उच्च श्रेणी, सर्वोत्तम श्रेणी, डिग्री पुरा गरे। इनसाइड देयर माइन्ड्स, तिनीहरूको दिमागभित्र, मस्तिष्कभित्र, दे ह्याड अ फिलिङ अफ अनसिन कम्पिटिसन, तिनीहरूको बिचमा एउटा कम्पिटिसन थियो, तर अनसिन, नदेखिएको कम्पिटिसन तिनीहरूको मस्तिष्कभित्र थियो। भाइ बहिनीहरू, के होला त्यस्तो? इच अफ देम थट, प्रत्येकले सोच्ने गर्दथ्यो, ही वाज बेटर देन अदर टू, अरू दुई भन्दा म सर्वोत्तम छु, अरू दुईजना भन्दा म नै उत्तम छु, मैले धेरै जानेको छु, मैले धेरै पढेको छु, त्यसकारण मलाई नै सबैभन्दा धेरै आउँछ भन्ने फिलिङ्स सबैमा थियो। एउटामा मात्रै नभएर सबैलाई लाग्दथ्यो सबैभन्दा जान्ने म छु। एभ्री वान थट ही वाज द बेस्ट, सबैले सोच्ने गर्दथे म नै सबैभन्दा उत्तम छु, सर्वोत्कृष्ट छु। आफ्टर स्टडी, पढाइ समाप्त भइसकेपछि, दे रिटर्न होम, अब तिनीहरू घरतिर फर्किए। दे वक्ड अल डे, दिनभरि हिँडे, एन्ड स्पेन्ड द नाइट्स इन वान अफ द हाउसेस अन द वे, दिनभरि हिँडिसकेपछि रात कुनै एउटा घरमा, बाटोमै कुनै एउटा घरमा बिताउनु पर्थ्यो। दिनभरि हिँड्ने, अनि साँझ भयो भने, रात पर्यो भने कुनै एउटा घरमा बास माग्नुपर्ने, अनि त्यहाँ बस्नुपर्ने, र त्यसपछि फेरि भोलिपल्ट फेरि दिनभरि हिँड्नुपर्ने, एवं प्रकारले तिनीहरू घर फर्किँदै थिए। देयर वर नो होटल्स देन, आजभोलिको जस्तो होटलको सुविधा त्यतिखेर थिएन। आजभोलि हामी कहीँ टाढाको यात्रा गर्नुपर्दा कुनै घरमा बास मागिरहन पर्दैन। आजभोलि धेरै ठाउँमा होटलहरूको सुविधा छ। बजार मात्र नभएर गाउँघरतिर पनि हामी गयौँ भने होटलहरू देख्न सक्छौँ, तर त्यतिखेर होटलको सुविधाहरू, बस्ने सुविधा, शुल्क लिएर बस्ने सुविधा भएको ठाउँ होटल्सहरू थिएनन्। सो ट्राभलर्स बेग्ड प्राइभेट हाउस, बटुवाहरूले, हिँड्ने यात्रीहरूले बेग्ड माग्नु पर्दथ्यो प्राइभेट हाउस, कुनै व्यक्तिको निजी घरमा गएर प्राइभेट हाउस ओनर्स माग्नु पर्दथ्यो फर सेल्टर, बस माग्नु पर्दथ्यो। वन इभिनिङ, एक साँझ, द थ्री ब्राह्मण स्टप्ड, ती तीनजना ब्राह्मणहरू रोकिए एट अ हाउस, एउटा घरमा, इन अ माउन्टेन भिलेज, कुनै पहाडी भागको एउटा घरमा तिनीहरू अड्डिए। दे आस्क्ड द ल्यान्डलर्ड, तिनीहरूले घरबेटीलाई सोधे, क्यान वी स्टे द नाइट इन योर हाउस सर, क्यान वी स्टे, हामी रहन बस्न सक्छौँ, द नाइट, आजको रात, इन योर हाउस, हजुरको घरमा सर, बास पाइन्छ यो घरमा भनेर ती तीनजना ब्राह्मणहरूले सोधे। माई हाउस इज स्मल, माई हाउस इज स्मल, मेरो घर सानो छ, प्लिज फाइन्ड अ बिगर हाउस, कृपया योभन्दा ठुलो घर खोज्नुहोस्, प्लिज फाइन्ड अ बिगर हाउस, सेड द ल्यान्डलर्ड, त्यो घरबेटीले भन्यो, कृपया योभन्दा अलि ठुलो घर खोज्नुहोस्, मसँग त्यति ठुलो घर छैन, मेरो घर त्यति ठुलो छैन, मेरो घर सानो छ, ठुलो घर खोज्नुहोस्। सो द थ्री, यसपछि ती तीनजना ब्राह्मणहरू वेन्ट टु अनदर हाउस, अर्को घर तर्फ लागे। अ लिटल फार डाउन द रोड, केही टाढा रहेको घरतिर उनीहरू पुगे। क्यान वी स्पेन्ड द नाइट इन योर हाउस सर, फेरि अघि जस्तै प्रश्न त्यो घरमा पनि उनीहरूले गरे, आजको रात हामी यहाँ हजुरको घरमा बस्न सक्छौँ। वी आर टायर्ड,
tired. हामी थकित छौँ. And it's already late. late, late, ढिला. एकदमै ढिला भइसकेको छ, अबेर भइसकेको छ. To walk any further. अब हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ. रात परिसकेको छ भनेर तिनीहरूले भने. Asked one of them, एकजनाले आफ्नो कुरा राख्यो. Who are you? को तपाईहरू? Asked the landlord. घरबेटीले सोध्यो. We are 3 Brahmins. हामी 3 ब्राह्मणहरू हौं. We are back from Banaras. हामी बनारसदेखि फर्किरहेका छौं. We have got degrees in astrology. हामीले एस्ट्रोलोजीमा डिग्री हासिल गरिसकेका छौं. ज्योतिष विज्ञानमा हामीले डिग्री प्राप्त गरेका छौं. We can tell your future. हामी तपाईको फ्युचर पनि भन्न सक्छौं. FUTURE, फ्युचर. फ्युचर means भविष्य. हामी तपाईको भविष्य पनि बताउन सक्छौं. They replied. तिनीहरूले उत्तर दिए. So the landlord got interested in them. अब त्यो ल्यान्डलर्डलाई निकै यो कुरा सुनिसकेपछि रमाइलो लाग्यो, चाख लाग्यो. Interested in them. He asked them. उसले सोध्यो. Who got highest marks among you? Who got the highest marks? सबैभन्दा धेरै अङ्क. Among you. तपाईहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै अङ्क चाहिँ कसले ल्याउनु भएको हो? Landlord asked. घरबेटीले सोध्यो. Upon this, यो प्रश्नमा one of the Brahmins replied. एउटा ब्राह्मणले उत्तर दियो. We have all got equal marks. हामी सबैले बराबर अङ्क प्राप्त गरेका हौं. But, तर, I think I am the cleverest. तर सबैभन्दा चलाक चाहिँ म छु है, उसले भन्यो. Hearing him, यो कुरा सुनेर another Brahmin said. अर्को ब्राह्मणले भन्यो. He is wrong. ऊ गलत छ. I was the most hardworking. सबैभन्दा मेहनत गर्ने म हुँ. So, I am the most intelligent. सबैभन्दा बुद्धिमान, सबैभन्दा तीक्ष्ण दिमाग भएको चाहिँ म छु है, यो सेकेन्ड ब्राह्मणले भन्यो. The third one also claimed that he was the best. तेस्रो ब्राह्मणले पनि सबैभन्दा चलाक चाहिँ म छु भनेर भन्यो. Listening to them, यो कुरा सुनिसकेपछि the landlord said. घरबेटीले भन्यो. I will let you spend the night in my house on one condition. म यहाँहरूलाई एउटा अवस्थामा, एउटा शर्तमा म यहाँहरूलाई बास दिनेछु. What is that? के हो? They asked. The landlord said. यसपछि ल्यान्डलर्डले भन्यो. I have got something in my hand. मेरो हातमा केही कुरा छ. I have got something in my hand. मेरो हातभित्र, मेरो मुठीभित्र केही कुरा छ. If you can tell, यदि यहाँहरूले चाहिँ यो भन्न सक्नुभयो, what it is using your knowledge. आफ्नो ज्ञान प्रयोग गरेर मेरो हातभित्र रहेको, मेरो मुठीभित्र रहेको कुरा पत्ता लगाउन सक्नुभयो. Using your knowledge of astrology, you can stay. आफूले पढेको एस्ट्रोलोजीको ज्ञान प्रयोग गरेर यहाँहरूले भन्न सक्नुभयो भने you can stay. यहाँहरू मेरो घरमा बस्न सक्नुहुन्छ. The 3 Brahmins used their knowledge. ती तीनैजना ब्राह्मणहरूले आफूले प्राप्त गरेको नलेज प्रयोग गरे, ज्ञान प्रयोग गरे of what they had read. आफूले पढेको. They decided. तिनीहरूले निर्णय गरे that the thing in the man's hand, त्यो मानिसको हातमा, was round in shape. उसको मुठीमा भएको कुरा पक्कै गोलो हुनुपर्छ.
उसको मुट्ठीभित्र रहेको कुरा पक्कै पनि गोलो हुनुपर्छ, वाज राउन्ड इन सेप। त्यो निर्णय गरिसकेपछि वान अफ द एस्ट्रोलोजर्स थट, एउटाले सोच्यो, इट वाज डिनर टाइम, साँझको समय छ, डिनर टाइम, साँझको खाना खाने बेला भएको छ। सो ल्यान्डलर्ड मस्ट बी होल्डिङ समथिङ टु इट। एउटा ब्राह्मणले सोच्यो यो अहिलेको समय साँझको खाना खाने समय हो, त्यसकारण यो ल्यान्डलर्डको हातमा पक्कै खानेकुरा, खाने सामग्री हुनुपर्छ, खाना राखिने कुरा, भाँडा, थाल अथवा यस्तै केही हुनुपर्छ। उसले आफ्नो कुरा राख्यो। नो सेड द ल्यान्डलर्ड, ल्यान्डलर्डले उत्तर दियो, गलत। अनदर वान थट द्याट पिपल इन भिलेजर्स युज ग्राइन्डिङ स्टोन्स इन मस्ट हाउसेस। अर्कोले सोच्यो धेरै जसो घरमा ग्राइन्डिङ स्टोन्स, पिस्ने ढुङ्गा अर्थात् जाँतो भनेर भन्छौँ, धेरै जसो घरमा जाँतो हुन्छ। दे युज इट फर ग्राइन्डिङ सिरियल्स, अन्नहरू, गेडागुडीहरू पिस्न प्रयोग गरिन्छ, लाइक मेज, मिलेट, व्हिट, मकै, कोदो, गहुँ पिस्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। उसले सोच्यो, सो ही सेड इट मस्ट बी अ ग्राइन्डिङ स्टोन सर, यो पक्कै पनि ग्राइन्डिङ स्टोन जाँतो हुनुपर्छ। अगेन रङ, फेरि ल्यान्डलर्डले भन्यो गलत। द थ्री ब्राह्मण वाज अ बिट क्लेभरर, थर्ड ब्राह्मण वाज अ बिट क्लेभरर। अब तेस्रो ब्राह्मण अलिकै जो चलाक थियो, युज्ड हिज रिजनिङ एन्ड सेड, उसले आफ्नो रिजनिङ तर्क प्रस्तुत गर्यो, सर आई थिङ्क इट्स अ कोइन इन योर ह्यान्ड, हजुरको हातमा कोइन हुनुपर्छ। ग्राइन्डिङ स्टोन एन्ड डिस आर बिगर देन योर ह्यान्ड, ग्राइन्डिङ स्टोन र डिस चाहिँ तपाईँको हातमा नअट्ने कुराहरू हो, यु क्यानट होल्ड देम इन योर फिस्ट, यो चाहिँ हातमा अटाउँदैन। यु आर राइट सेड द ल्यान्डलर्ड, योर फ्रेन्ड्स युज देयर नलेज अफ बुक, तपाईँका साथीहरूले किताबको ज्ञानको प्रयोग गर्नुभयो, बट यु युज्ड योर विट एज वेल, तपाईँले आफ्नो जुक्ति पनि प्रयोग गर्नुभयो। यु आर द बेस्ट, तपाईँ चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। यसरी ही अफर्ड देम अ गुड मिल एन्ड स्लिप, घरबेटीले तिनीहरूलाई खाना र बासको व्यवस्था गरिदियो। भाइ बहिनीहरू, समय सकिने आँटेको रहेछ। अर्को कार्यक्रममा हाम्रो भेट फेरि हुने नै छ। आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को कार्यक्रमसम्मको लागि म सुभाष ग्यावाली छुट्टिन चाहन्छु। गुड बाई, नमस्ते।